Check your book. Have a book in your hand. Okay. The note 3 says that the money received, money received, money received against share warrants. Against share warrants. Correct? Money received against share warrants. It's very simple. Okay, ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕೋದು. Okay, ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ whatever the money received against share warrants. Okay, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡು. ತಿಳಿತು? Any confusion? Okay, this is the note 3. Then what about note 4? Note 4 ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. Note 4. What is the note 4? Note 4. Okay, final amount in ಎಲ್ಲ note ದೊಳಗಿನ final amount should be transferred to the main balance sheet. Whatever the main balance sheet ಅದಲ್ಲ ಆ balance sheet ಗೆ transfer ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, the same head ದೊಳಗೆ. Next, note 4 says that share application, money pending allotment. Correct? Share application, money pending allotment. Okay, then ಏನು share application money pending allotment ಅಂದ್ರೆ share application ಆಗ್ಯದ ಬಟ್ allotment money ಏನದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ allotment amount ಬರೀತೀರಿ. Then one more item you have to write, that is calls in advance. What is calls in advance? What is calls in advance? Dear students, chat box no ಹಾಕ್ರಿ. What is calls in advance? Calls in advance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನೋಡ್ರಲೆ, you are having the one share, face value of the share is the 10 rupees. Then application ಗೆ 2 rupees, allotment ಗೆ 4 rupees, first call ಗೆ 4 rupees, then final call ಗೆ second and final call ಗೆ 2 rupees. Sorry, ಇದನ್ನ 2 rupees ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Okay, ಎಷ್ಟಾತು? The whole is 10 rupees. But application money 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, allotment ಕೊಟ್ಟಾನ. In the process of allotment only, ಇಲ್ಲೇ allotment ದೊಳಗ he has paid the 2 rupees. Okay, then ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, it's advance, calls in advance la, amount advance ಬಂದದ. They have not called, ಇನ್ನ ಕಂಪನಿಯವ್ರು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ allotment ಜೋಡಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು, you are going to show in this column as the application money against pending allotment ಅಂತ. ತಿಳಿತು? Understood? Yes or no? Raise your hand. Any confusion? Any confusion relating to this? No? Okay. Next, we'll move to the very important parts, that is note number 5. Note number 5. Okay, ಬರ್ಕೋತ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಏನಾಗ್ತದ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ borrowings. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ borrowings. Okay, ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ borrowings ಏನೇನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. Okay, long term borrowings first ಗೆ bonds and debenture ಬರ್ತದ. Bonds and debenture. Okay, if you have the debentures or the bonds ಏನಾರ ನೀವು purchase ಮಾಡಿದ್ರಿ, then you have to show into this longs and debentures column ದೊಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ತಿಳಿತು?
Okay, then you are going to show there. Okay, then term loans. If you have the term loans, ಏನಾರ term loans ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. Okay, ಎಲ್ಲಿದೆ ತಗೊಂಡಿರಿ? From banks. Banks ದಿಂದನೂ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ term loans. ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಿಂದನೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಿಂದನೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅದರ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಿಂದನೂ ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದನೂ ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು. Then you have to show there. If you have taken the loan from the banks, then from banks ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. If you are not taken the banks but you from the banks but you have taken the loan from other banks, you have to show in there the from others. From others. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ರೋ? Okay, then this is the simple term, that is the term loans taken by the company. Companies or term loan ತಗೊಂಡಾರ. ಯಾರ ಕಡೆ term loan ತಗೊಂಡಾರ? If they have taken the loan from the banks, we have to show the separate head. Then if they have taken the loans from other persons, they have to show, but it should be added here. Then deferred payment liabilities. ಯಾವ deferred payment ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಕೊಡುವಂತವ ಏನಾರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ದೊಳಗೆ ಏನಾರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. If you have received the deposit from other persons, then that is also liability. That is also liability. Next. Okay, green board ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ? Yes or no? Okay. Next, deposits ಇತ್ತಂದ್ರೆ deposits, new deposit ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. If the A company has received the deposit from the B ಇದವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಯಾರಿಗೆ? A ಕಂಪನಿಗೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು, ಇವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ? A. In the books of A, that is the liability. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ರಿ liability? ಒಂದಿನ ಇವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳೆ. That amount should be payable. This is not the amount belongs to A. This is the amount belongs to B. Just I have kept that. That's why it's a liability. Correct? Okay. Then loans and advances from related parties. Loans and advances from related parties. Okay. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. That too for the long term. ತಲೆ ಇಟ್ಟುವರಿ long term. Then long term maturities of finance lease obligation. Long term maturities of finance lease obligation. ಇವು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಅದರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಅದರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಅದರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನ್ ಹಚ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ borrowings ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The total of long term borrowings. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ದೊಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೈಫರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನೋಡ್ರಿ, first again what we are going to show: bonds and debentures. In the case of term loans, you have the two types of term loans. You can take the term loan from the banks, you can take the loan from the others. Deferred payment liabilities, you have deposits, you have loans and advances from the related parties, loan from the maturities of the financial lease obligation, other loans and advances, long term borrowings,
ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that will be the total. Then after that you are going to bifurcate secured and unsecured and you are going to add this. ತಿಳಿತು? Raise your hand if it is yes. ತಿಳಿತಿಲ್ರೋ? ಮೆಸೇಜ್ ಏರ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ರಿ. Okay, good. We'll move to the next one. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. We are having the very much things, very important note, that is the note number 6. ಏನ್ note number 6 ಇದು? Deferred tax liability, that to net ಹಚ್ಬೇಕಂತ. ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಯ್ತು ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ 200. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ 200 ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದೇನಿದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, 300 ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ 100 rupees ಏನೈತಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತುಂಬಿರಿ, ಇದು ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದು? 100. ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 200 ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದಂತ, 100 ಅಸೆಟ್ ಅದಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 100 ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದೊಳಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆದ್ರ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಉಳಿತದಿಲ್ಲ? ತೀತ ಇಲ್ರೋ? Raise your hand if it is yes, otherwise I will explain you once again. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಓಕೆ ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ 200 ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ 100 ಅಸೆಟ್ ಅದ, 100 ಅಸೆಟ್ ಅದ. ದೆನ್ ದ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 100 ಉಳಿತು. ದೆನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಚ್ಬೇಕಂತ. ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹಚ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ಏನ್ ಹಚ್ತೀರಿ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೇವ್ ಅಂದ್ರ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಟ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, that to net. Any confusion? ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ಪ? No? Any confusion, dear students? Okay, then we'll move to the note number 7. note number 7 ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಂಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪಿ. ಅಂದಾಗಷ್ಟ ಬರ್ತತಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಬಾಳ್ ಬರ್ದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರ್ತತಿ, ತಿತ್ತಿಲ್ಲ? ನನಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತತಿ, ನನಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ತದ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. Okay, then long term provisions. 8th one ಏನದ? ಸಾರಿ, 7th one ಲ ಇದು. 7th one ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೊಳಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಹಚ್ತೀರಿ, that to the long term trade payable long term ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಹಚ್ತೀರಿ. ಯಾವರ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಅದರ್
payables, that too long term. Correct? ಇದೇನಾಗ್ತದ note number 7 ಬರ್ಕೋರಿ. Okay, now we'll move to the note number 8. Note number 8. What is the note number 8? Long term provisions. Long term provisions. Okay, then ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಭಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ದು ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಾರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂಟೇವ್ ಅಂದ್ರೆ that should be shown in this head. That is long term provisions, and other provisions you will have. Okay, then what is the long term provisions? Long term provisions andre enu? Okay, andre enu? The provisions or expenses will not fall due within 12 months. ಇವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವು 12 months ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತನ, ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ರಿಟೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ 12 months ದೊಳಗೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತಾವ್ದು ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ 12 months ದಾಗ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತಾವ್ದು ಯಾವಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಓಕೆ, then note number 9. Note number 9. What is that note number 9? Very important, that is current liabilities. Our current liabilities, the first one yavdu? Short term borrowings. Note number 9 yavdu bartada? Short term borrowings. Head yavdu? Current liabilities. Then current liabilities andre ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇಟ್ ವಿದಿನ್ 12 months. ಓಕೆ, ಏನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ 12 month ದೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿದಿನ್ 12 months ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋನ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ಲೋನ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ದೊಳಗಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡೋದು. ದೆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು? ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆನೂ ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅದರ್ಸ್ ಕಡೆನೂ ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಕೋತೀರಿ. ಗುಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು? ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್.
loans and advances from related parties. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು. ಇವಷ್ಟು ಏನವಲ್ಲ ಇವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ನೆನಪಿನಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೆನಪಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೆನಪಿನಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಾಗಿದ್ದದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟನ. ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ವಸ್ತು ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಅದರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಷ್ಟು ಕೂಡ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ borrowings. Any confusion, dear students, relating to this? Okay. ಇದ್ರೊಳಗ ಮತ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದೊಳಗು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಯಾರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವರೇ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ದೆನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರನಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ is asking the guarantee, then who has given the guarantee? Whether the director has given the directive or other person has given the directory. Okay, guarantee. Then that should be mentioned in this column. Okay, then last column will be the total. Any confusion, dear students, relating to this? What is the short term borrowings? Short term means less than the 12 months. You are going to settle the liability less than 12 months. Within the 12 months, that will be called as a short term. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಿಳಿತು ಪಕ್ಕಾ? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ತಿಳಿತು? ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತನ್ರಿಪ್ಪ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 10. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 10. Note number 10. What is the note number 10? Note number 10 in nodri trade payables. Okay, that is short term. Idu short term. Yadak short term? We are writing the in the head of yav head do idin bariligitivi nodri idana yav head do bariligitivi. What is the head we are having? Current liability. Head ಹೆಸರೇನು? head ಹೆಸರೇನು ಅದರದು? ಹೆಡ್ ಹೆಸರೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಹೆಡ್ ಅಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? within 12 months. Any confusion? No confusion. Then trade payables. Agali trade payables ಬರ್ದಿದ್ವಿ. That is for long term.
ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರ್ that should be short term ವಸ್ತು ಏನಿರಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು then you are going to write in the this one then this will be the total any confusion dear students relating to this ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇನ್ ಕಲಿತ್ವಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ okay put into the chat box what we have studied share application money pending allotment money pending allotment next note number 5 what was the note number 5 long term borrowings what is next one note number 6 deferred tax liability that to net note number 7 other long term liabilities what number note number 8 long term provisions note number 9 short term borrowings note number 10 trade payable okay you have the assignment that okay whatever we studied note number 1 to note number 10 ವಸ್ತುನು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದೊಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ತೀತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ what is the assignment ante Titu what exactly the assignment the simple assignment is you have to write the all the notes okay okay good thank you we'll end the class today do you have any questions to ask ಏನಾರ questions ಅದಾವನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ